ನಾವು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ವೇದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರವಾದಿದಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತರುವಾಯ ರಾತ್ರಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ, ಇಗೋ 4ನೇ ಮೃಗವು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ಘೋರವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದು ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದು ತಿಂದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು 10 ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು. ಇದರ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವ ಬಾಯಿಯು ಇತ್ತು. அதற்கு பின்பு ராதர்சனங்களில் 4ஆம் மிருகத்தை கண்டேன். அது கொடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்ததுமாயிருந்தது. அதற்கு பெரிய இரும்பு பற்கள் இருந்தது. அது நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து போட்டது. அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கிலும் வேற்றுருவமாயிருந்தது. அதற்கு 10 கொம்புகளில் இருந்தன. அந்த 10 கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில், இதோ அவைகளின் இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று. அதற்கு முன்பு முந்தின கொம்புகளில் 3 பிடுங்கப்பட்டது. இதோ அந்த கொம்பிலே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயும் இருந்தது. ಹಾಗೆ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತ ಮಹಾ ಸಂಕಟವು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்ததாகவும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும். ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? சந்தோஷமாயிருக்கிறீங்களா? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? நிஜமாகவே சந்தோஷமாயிருக்கிறீங்களா? ಯಾರೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ನಾವು எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ಆತನು ಯಾರು? ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತರ್ அவர் யாராக இருக்கிறார்? அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ನಂಬಿದಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ. அவர் நல்லவராக இருக்கிறபடியால் அவர் மீது நம்பிக்கை வைக்கிற நாமும் கூட நல்ல வழியிலே நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು நல்ல வழியில் நடக்கும்போது நாம் எப்பொழுதும் மனமகிழ்ச்சியாக இருப்போம். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. உலக ஜனங்களை பார்க்கும்போது எப்பொழுதும் தவறான பாதையில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால அவர்களுக்கு சந்தோஷம் என்பதே கிடையாது. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் நமக்கு எப்பொழுதும் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 4ನೇ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ 4th ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அந்த 4 ರಾಜ್ಯங்களின் ರಹಸ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿக்க போகிறோம். ಇವತ್ತು 4ನೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. இந்த நாளிலே 4வது ರಾಜ್ಯங்களை குறித்து ರಾಜ್ಯத்தை குறித்து ಧ್ಯಾನಿக்க போகிறோம். ನಾವು 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. இந்த 4 ರಾಜ್ಯங்களை குறித்து ಕಳೆದ ನಾட்களிலே ನಾವು பார்த்து ಕೊಂಡು வருகிறோம். ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ 4ನೇ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. இன்றைக்கு 4வது ರಾಜ್ಯத்தை குறித்து மட்டுமே பார்க்க போகிறோம். ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4ನೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ 4வது ರಾಜ್ಯத்தை குறித்து பார்த்தோம். ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾவது ಭಾಗமாக 2வது ಭಾಗமாக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಏನಿದೆ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂತ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. கடந்த வாரம் தியானிச்சோம். உலகம் உண்டானது முதல் இந்த விதமான ஒரு உபத்திரவம் உண்டானது இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம். ಈ 4ನೇ ಮೃಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த 4வது மிருகம் அது எப்படிப்பட்ட மிருகம் என்பதை நாம் வாசித்தோம். ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು.
ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ಪೋಪರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ಪೋಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಗ ಮಾರ್ಪಟ್ಟது. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. அது கடைசியிலே அது பாலாக்குகிற ஒரு கடைசி அருவருப்பான மிருகமாக காணப்படுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். ನಂತರವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ பின்பு தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? இப்பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? எங்கே இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம்? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவனுடைய ராஜ்யம் ನಮ್ಮ இதயத்திலே ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வேதத்தில் பார்க்கும்போது பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஆளுகை செய்வார்கள் என்று வாசித்திருக்கிறோம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. வாசிப்போம். தானியேல் பரிந்த தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 7வது அதிகாரத்திலே 21ನೇ ವಾಕ್ಯ, 21வது ವಚನ. ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಕೊಂಬು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. 22, ಪೂರ್ವಿಕನ ಕಾಲ ಬಂದು ಮಹೋನ್ನತನ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வருமட்டமாகவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுந்தரித்துக் கொள்ளும் காலம் வருமட்டமாகவும் இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் பண்ணி ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಂದು ಕಂಡೇன். ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது பரிசுத்தவான்கள் இந்த ಭೂಮಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ செய்வார்கள். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ವಿಕನ ಕಾಲ ಬಂದು ಮಹೋನ್ನತನ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வசனம் விதமாக சொல்கிறது, நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ರಾಜ್ಯத்தை சுந்தரித்துக் கொள்ளும் காலம் வருமಟ್ಟமாகவும் என்று எழுதியிருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಈಗ ಸೈತಾನನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. அதுவரைக்கும் சாத்தான் அந்திகிறிஸ்துவாக மறைமுகமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் ஆளுகை செய்கிறான். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிறகு பரிசுத்தவான்கள் இந்த உலகத்தை ಭೂಮಿயை ಆಳ್ವಿಕೆ செய்வோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ. ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯத்தை ಆಳ್ವಿಕೆ செய்கிறவர்கள் பரிசுத்தவான்களாಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. பரிசுத்தவான்கள் ஆளுகை செய்யும் பொழுது அந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ராஜ்யத்தை வெல்ல வேறு எந்த ஒரு ராஜ்யமும் கிடையாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ஏனென்றால் அது நித்திய ராஜ்யமாயிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ? அந்த நித்திய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் ஆளுகை செய்ய வேண்டுமா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. அப்படியானால் வாக்கிய பிரகாரமாக ஜீவியுங்கள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಿ, ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಮೊಘಲರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. இப்பொழுது இந்தியா தேசத்தை மொகோலியர்கள் ஆளுகை செய்தார்கள். ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. பிரிட்டிஷர்கள் ஆளுகை செய்தார்கள். ಅನೇಕರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶத்தை ಆಳುಗೆ செய்தார்கள். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. இந்த உலகத்தை யார் யார் ஆளுகை செய்தார்கள் என்பது நாம் சரித்திரத்திலே ಕಂಡಿರುக்கிறோம். ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ஒரு ராஜ்யம் ஒரு ராஜ்யத்தை வென்றது என்பதை நாம் ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುக்கிறோம். ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. எந்த அரசு ராஜ்யம் ஒன்றை ஒன்று வென்றாலும் கூட கடைசியிலே தேவனுடைய ராஜ்யமே வருகிறதை நாம் காண்கிறோம். ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் போது உலக ராஜ்யங்கள் எல்லாம் தவிடுபடியாக ஆகிவிடும் என்பதை நாம்
நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ. அந்த உலக ராஜ்யங்கள் தவிடுபடியாய் ஆன பிறகு வேறொரு ராஜ்யம் இல்லை பரிசுத்தவான்களுடைய ராஜ்யத்தை ஜெயிப்பதற்கு. ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அந்த பரிசுத்தவான்களின் ராஜ்யத்தில் நாம் பங்காளிகளாய் இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த ராஜ்யம் இப்பொழுது நம் இதயத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ஒருவேளை நம்முடைய இதயத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படாமல் போனால் ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, நாம் ஆலயத்துக்கு வரலாம், ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. பிரயோஜனமே கிடையாது. ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು, பாடலை பாடலாம், ಪ್ರಯೋಜನವಿರೋದಿಲ್ಲ. பிரயோஜனம் இல்லை. ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ಕುಣಿಬಹುದು, ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, நாம் எப்படி வேணாலும் பாடலாம், ಆರಾಧಿக்கலாம், ஆராதிக்கலாம், ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. அது நமக்கு ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. தேவனுடைய ராஜ்யம் நம் இதயத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும். ಲೂಕ 17:21 லூக்கா 17:21 இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுகிறாது. இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ? தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, இதோ இங்கே இருக்கிறது அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்வதால அல்ல, ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. அப்படி சொல்லவும் முடியாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? தேவனுடைய ராஜ்யம் என்னவா இருக்கிறது? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. அது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. அது தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ, தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது ಯಾರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ? யார் நமக்குள்ள இருப்பார்? தேவனே இருப்பார். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ವಾಕ್ಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? வார்த்தை என்னவா இருக்கிறது? ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು வார்த்தை ನೋಡ್ತೇವೆ. தேவனா இருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ அந்த ಇತ್ತು, வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. ಆ ವಾಕ್ಯವೇ அந்த ದೇವರಾಗಿತ್ತು. வார்த்தையே தேவனா இருந்தது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. வார்த்தையான ரத்தமும் மாம்சமும் உள்ளவராய் நம்மிடையே வந்து வாசம் செய்தார். ನಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. மீண்டும் அவர் மரித்து உயிரோடு எழுதி மீண்டும் வார்த்தையாகி இப்பொழுது அவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಈಗ ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? இப்பொழுது அவர் நமக்குள்ள வாசம் செய்து ನಮ್ಮ கொண்டிருக்கிறார். ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் நமக்குள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7:18 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, தானிಯೇಲ್ 7:18 ವಚನದ ಪ್ರಕಾರமாக, ಆದರೆ ಆ ಮಹೋನ್ನತನ ಪರಿಶುದ್ಧರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೌದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை என்றென்றைக்கும் ஆளுகை செய்வார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರಾದ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வோம். ಈ ಲೋಕವನ್ನು 1000 ವರ್ಷ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. இந்த உலகத்தை நாம் 1000 ஆண்டு ஆளுகை செய்வோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕಳೆದ ವಾರದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, கடந்த வாரம் தியானித்தோம். ಈ ಲೋಕ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ஆயரோட அரசாட்சியில் ನಾವು ಆಳುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಲ್ಲ, நாம் மனிதனை அல்ல, ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ நாம் ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. சிருஷ்டிகளை ஆளுகை செய்வோம். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಅದನ್ನ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? அதை நீங்க நம்புகிறீர்களா? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ நாம் ಮಾಡ್ತೇವೆ? மனிதர்களை ஆளுகை செய்வோமா, சிருஷ்டிகளை ஆளுகை செய்வோமா? ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದಮ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. சிருஷ்டிகளை ஆளுகை செய்வோம். வார்த்தை அடித்தமாக தான் சொல்கிறது. ஆதாமேவனை சிருஷ்டித்து பூமியில் உள்ள எல்லா சிருஷ்டிகளையும் தேவன் ஆதாமேவனை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் செய்திருந்தார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஒரு கால் நாம் மனிதனை ஆளுகை செய்வோம் என்று சொன்னால் அது வார்த்தைக்கு விரோதமான தவறானதா இருக்கிறது. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. முரண்பாடானது, வார்த்தைக்கு விரோதமானது யாவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்படியானால் ஆயுள் அரசாட்சியிலே நாம் சிருஷ்டிகளை சேவிக்கிறவர்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ புதிய எருசலேம் நித்திய
ராஜ்யத்திலே அவர் வாசம் பண்ணும் பொழுது ರಾಜ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற நித்திய ராஜ்யமாயிருக்கும். ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. அது எந்த ஜனங்களுக்கும் கொடுக்கப்படாது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்மை குறித்தே நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. நாம் மெய்யாகவே அந்த ராஜ்யத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொள்கிறோமா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம். ஆமென். ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ. நாம் அந்த கர்த்தர் நமக்குள்ள இருக்கிறாரா என்று நாம் அந்த ராஜ்யத்தை ஆளுக செய்வோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கிற நேரத்தில் இப்பொழுது இருக்கிறோம். ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எபேசுக்கு ஆவியானவர் சொல்கிறார், 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2வது அதிகாரம் 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ஆனால் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை ಉಂಟು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಫೆಸ ಸಭೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. எபேசு சபைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இயேசு, நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை ಉಂಟು என்று ಉரைக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆದಿயிலிருந்து அன்பு விட்டோமா என்று நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. நாம் தேவனிடத்தில் வந்து தொடக்கத்தில் அவர் மீது வைத்திருந்த அன்பை இப்பொழுது நாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா, இல்லை நமக்குள்ள குறைந்து இருக்கிறதா என்பதை நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಂದಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. நாம் தொடக்கத்திலே நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் நன்றாக ஜெபித்து வேத வாசித்துக் கொண்டே இருந்திருப்போம். இப்பொழுது நம் மதிமழங்கி சரியா ஜெபிக்கிறதுல அப்படியாக ஆகிட்டு இருக்கிறோம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? நாம் அப்படி மதிமயங்கி போயிருக்கிறோமா, இல்ல ஆவிக்குள்ள நாம் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு அன்பிலே நிலை நின்று கொண்டு இருக்கிறோமா? ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, லவோதிக்கேய சபைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, 3வது அதிகாரம் 15வது வசனம், ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲದಿರುವ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು, ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರುವೆನು. 3வது அதிகாரம் 15வது வசனம், உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீ குளிருமல்ல அனலும் அல்ல, குளிரையாவது அனலையாவது இருந்திருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடினால் உன்னை வாயில் நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಯ ಕಾಲத்தில் நாம் எவ்விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? நாம் சூடாக இருக்கிறோமா அல்லது குளிர்ந்து போயிருக்கிறோமா? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದೇವಾ அல்லது வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறோமா? ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ತನು, நாம் ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರಿ ಬಿಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் வெதுவெதுப்பாக இருந்தால் அவர் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். ಈ ಕಡೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. உலக பிரகாரமாகவும் இருக்கிறது, தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. இது எதுவா இருக்கிறது? இது வெதுவெதுப்பான ಕಾರ್ಯமா இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. வார்த்தையின் பிரகாரமாக நம்ம வாழலனா நம்ம உலக பிரகாரமாக ஜீவிக்கிறோம். ನಾವು ನಾಟಕೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, நாம் இந்த உலக பிரகாரமான விசுவாசியா இருக்க கூடாது, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ இருக்கக்கூடாது, ನಾಟಕೀಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, நம்ம பாவனை விசுவாசியா இருக்க கூடாது, ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. நம்ம உண்மையான விசுவாசிகளா இருக்கணும். ನಾಟಕೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ?
ಭಾವನೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು எப்படி இருப்பார்கள்? ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಭೆயில ஒரு மாதிரி இருப்பார்கள், ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. வெளியில போனா ஒரு மாதிரி இருப்பார்கள். ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಡ್ರೆಸ್, சபையில ஒரு விதமான ட்ரெஸ் போடுவாங்க, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ತರ ಡ್ರೆಸ್, வெளியில போனா ஒரு விதமான ட்ரெஸ் போடுவார்கள் ಅಲ್ವಾ? ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ನಾನೇ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯ, சபையில வரும்போது நாம் பயபக்தியுள்ள மனிதர்கள் போல காணப்படுகிறார்கள். ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. வெளியே போனால் அவர்களை போல கெட்ட மனிதர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೇವಾ? இந்த மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிறோமா? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿರೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಾಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. அவ்விதமாக நாம் ஜீவித்தோமென்றால் அவர் வாயிலிருந்து நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவார். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪುರುಷನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಧರಿಸಬಾರದು. வார்த்தை சொல்லுகிறது, ஆண்களுடைய உடையை பெண்கள் தரிக்கலாகாது. ಸ್ತ್ರೀಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪುರುಷನು ಧರಿಸಬಾರದು. ஸ்திரீனுடைய உடையை ஆண்களும் போடக்கூடாது. ಎರಡು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ, இரண்டும் கர்த்தருக்கு அருவருப்புள்ளதா இருக்கிறது. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, நாம் எந்த விதமாக இருக்கிறோம், நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ನಾವು ಪುರುಷರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? நாம் பெண்கள் ஆண்களுடைய உடையை அணிகிறோமா? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, யோசித்து பார்ப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆ. எல்லாவற்றையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஒரு நேரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஒரு காலம் விதவிதப்பாய் இருந்தோமேயானால் தேவன் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுகிறவராய் இருக்கிறார். ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலே போக முடியாது. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? நாம் எதற்கு இந்த பிரயாசப்படுகிறோம்? ಯಾಕೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು? எதற்கு சபைக்கு வரணும்? ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவே நாம் சபையில ஒன்று கூடுகிறோம். ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? எதற்கு வார்த்தையை ಕೇಳ್கிறோம்? ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, சரிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக. ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು, அந்த ರಾಜ್ಯத்திலே நாம் பங்கு கொள்ளணும். ಆಮೆನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಹೋದರೆ, ஒரு காலம் நான் சபைக்கு வந்து பாடல் பாடி ஆராதனை செய்து அந்த ராஜ்யத்திலே நான் போகாமல் போனால் ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனமே இல்லை. ನಮಗಿಂತ ನತದೃಷ್ಟರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. நம்ம விட மோசமான ஒரு ஜனங்கள், வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, நாம் அப்படி இருக்க வேண்டாம். ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಮೊದಲೇ ಕರ್ತುடைய ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ இதயத்திலே ஸ்தாபிக்கப்படட்டும். ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. நம் இதயத்திலே அவர் வாசம் செய்தாரானால், அவருக்கு நாம் இடம் கொடுத்தோமே ஆனால் நிச்சயமாக அந்த ராஜ்யத்தில் நாம் வாசம் செய்வோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ 14ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 14ನೇ ವಾಕ್ಯ 14வது ವಚನ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು, ಅವರು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸೇರುವರು. ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கிறோம். ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நடந்தால் மட்டுமே அந்த ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசிக்க ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 15வது ವಚನத்தை ವಾಸಿಸುவோம். ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳು, ಮಾಟಗಾರರು, ಜಾರರು, ಕೊಲೆಗಾರರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಸುಳ್ಳಾದದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:15வது வசனம். நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபசாரக்காரரும் கொலைகாரரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்ய விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள். ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆಯಾ? இந்த சுபாவங்களிலே ஏதாவது ஒன்று நமக்குள்ள இருக்குமா? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರಾய்ந்து பார்ப்போம். ನಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಯಿಗಳ என்ன? ನಾಯಿಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧமான ಸ್ವಭಾವಗಳು இருக்கிறது. ಒಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತವಾದ ನಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ஒரு நன்றியுள்ள மிருகமாக இருக்கிறது என்று எல்லாரும் சொல்லுவார்கள். ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
அதே சில நாய்கள் என்ன செய்யும் தெரியுமா? ಕಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. அதே நாய் கக்கினது மீண்டுமாக அதே தின்னும். ಈ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? இந்த விதமான சுபாவம் நமக்குள்ள ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? அந்த வாக்கினுடைய விளக்கம் என்ன? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. அந்த நாய் தன் வேண்டாமிட்டு வாந்தி எடுத்து போட்டுடுது, அதை மீண்டுமாக சாப்பிடுது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? நாம் வார்த்தையை கேட்டு நம்முடைய ஜீவிதத்திலே அநேக மாற்றத்தை அடைந்து தேவையில்லாததெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு இருப்போம். மீண்டுமாக அதை நாம் செய்யும் போது நாம் நாய் கக்கினதை மீண்டுமாக தின்னுவதை போல அந்த ஜாதி நாயிலே சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬಾರದು. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் அந்த விதமான நாய்களின் கூட்டத்தில் ஒருவராய் இருக்கக்கூடாது. ನಾವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம் அதிக அன்பு கூறுகிறவர்களாக, தேவனிடத்தில் அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு நடக்கிறவர்களாக இருக்கணும். ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲಿದೆ. அப்படி நாம் நடந்தவே நாம் ಜೀವ ವೃಕ್ಷத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இருப்போம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರಬರುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ಹೋಗೋಣ. நாம் வரவிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அதிகமாக நாம் ಅன்பು ಕೂರ್ದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗು. ಲೋಕದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. உலக ஆசை, ஐஸ்வர்யம், பணம் இவைகளாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுந்தரித்துக் கொள்ள முடியாது. ಅದು ಇವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ, அவைகள் நமக்கு தேவையா இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. நம்மளுடைய ஆசை ஆகாಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ இருக்கக்கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. தேவன் நமக்கு தேவையானவர்களை சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಸಂಧಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நம்முடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்கலனா அவர் தேவனாகவே இல்லை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. தேவனுடைய வார்த்தை விதமாக சொல்லுகிறது, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. நீங்க எதை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. அவர் உங்களுக்காக கவலைப்படுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ, நம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடப்போமே ஆனால் ಇದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ போதும் என்கின்ற மனதுடையவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களோடு இடைப்படுகிறவராக இருக்கிறார். ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நீ அதிகம் ஆசைப்பட்டு வார்த்தைக்கு விரோதமாக நீ நடக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. உன்னை கர்த்தருக்கு ஒப்பிட்டுக் கொடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வார்த்தையின் மூலமாக நம்மோடு பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. அவர் பேசும்பொழுது நாம் செவி சாய்க்க வேண்டும். ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಮೊಂಟು ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. நாம் செவி சாய்க்கவில்லை என்றால் இவர்கள் செவிடர்கள் என்று தேவன் நம்மை அவ்விதமாகவே விட்டு விடுவார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವರು. பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்வார்கள். ಅದು 1-2 ದಿನವಲ್ಲ, அது ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವರು. அது என்னென்றைக்கும் சதா காலமும். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ 7:18 ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. தானியேல் 7வது அதிகாரம் 18வது வசனம் பரிபூரணம் அடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. அது நமக்குள்ளே நிறைவேற வேண்டியதாக இருக்கிறது. ಗಮನಿಸಿ, 4ನೇ ಮೃಗ ಅದು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ಘೋರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த 4வது மிருகம் மிகவும் பயங்கரமானது. அதற்கு பின்பு ராஜஸ்தலங்களில் 4ஆம் இடத்தை கண்ணினது கொடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்துவமாய் இருந்தது. ಯಾಕೆ ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು? அது ஏன் பயங்கரமாக இருந்தது? ಯಾಕೆ ಅದು ಘೋರವಾಗಿತ್ತು? ஏன் அது ஒரு கெடியும் பயங்கர மகா பலத்துவமாக இருந்தது? ಕಾರಣ ಅದು 3 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. அது 3 வல்லமையை தனக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
பாபிலோன் அது ஒரு வல்லமையை தனக்குள்ள வைத்திருந்தது. ಮೇದ್ಯ ಪಾರಸಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. மேதியா பெர்சியா அவர்களுக்கு ஒரு விதமான வல்லமை இருந்தது. ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. கிரேக்க ராஜ்யத்துக்கு ஒரு விதமான வல்லமை இருந்தது. ಆದ್ರೆ ಈ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. இந்த ரோம ராஜ்யத்துல பார்க்கும்போது அந்த மூன்று சக்திகளும் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த ரோம ராஜ்யத்துல. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. பாபிலோன் ராஜ்யத்துக்குள்ளே எவ்விதமான சக்திகள் வல்லமை இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம். ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ஒரு மிருகத்தோடு அசுத்தாவிகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பொலிಟಿಕಲ್ ಪಕ್ಷ ஒரு அரசியல் கட்சிகளிலும் ஒரு விதமான அசுத்தாவி இருக்கிறதை நாம் இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம். ஆமென். ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು? ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. அதனாலே கிறிஸ்தவர்கள் அரசியல்ல இந்த பூமியில நாம் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. அரசியல்ல நம்ம பிரசாரம் செய்வதோ அரசியலின் காரியங்களில் ஈடுபடுவதோ நாம் போகக்கூடாது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು, ಆದರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು. சகோதரன் கூட சரியா சத்தியத்திலே வளர்ச்சி இல்லாத போது போனது உண்டு. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. எதுக்கு போயிருந்தார் என்றால் பணம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்திற்காக போயிருந்தார். ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಾಗ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತನೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. சரியான வெளிப்பாடு சகோதரன் பெற்றுக்கொண்டதும் பணம் முக்கியம் அல்ல, வார்த்தையே முக்கியம் என்பதை புரிந்து கொண்டார். ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. இப்பொழுது இன்னொரு படி ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕமாக ವಲರ್ಸಿ ಅடைந்து ರಾಜಕೀಯದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ஒரு உலக ராஜ்யங்களோடு சாத்தானுடைய வல்லமை இருக்கிறது என்பதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொண்டேன். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಸೇರಲೂಬಾರದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. நாம் இந்த உலக ராஜ்யங்களிலே நாம் சேரவும் கூடாது. அந்த உலக ராஜ்யத்துக்காக நாம் பிரசாரம் செய்வது, உலக ராஜ்யத்தினுடைய ಕಾರ್ಯங்களை செய்வதும் கூடாது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ஒரு கால் நீங்கள் அதில் பங்கு கொண்டிருக்கிறால் அந்த அரசியலின் ஆவி, தவறான சாத்தானுடைய ஆவி நமக்குள்ளே குடிകൊള്ളുம். ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. சகோதரனுக்கு தெரிந்த ஒரு ஸ்தாபன ஊழியக்காரர் இருக்கிறார். ಅವರು ಏನಾಯ್ತು, ಅಲಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲಸೂರಲ್ಲಿ ವಸಿக்கிறார். ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. முதல்ல என்ன செய்தார், அவர் அரசியலுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தார். ನಂತರವಾಗಿ ಅವರೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. அடுத்தது என்னன்னா ಅವರೇ தேர்தலில் அரசியலில் நின்றார், ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರು, வெற்றியும் பெற்றார். ಈಗ ಅವನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. இப்பொழுது அந்த உலக அரசியல் ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் சபைக்குள்ளே புகுந்து விட்டது. ಆ ಸಭೆ ಛಿದ್ರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. அந்த சபை சிதறி போய்விட்டது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬಾರದು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಬಾರದು. அதனாலே நாம் இந்த உலக அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು தெரியல, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. அதை குறித்து அவருக்கு அந்த வெளிப்பாடு இல்லாததினாலே அவர் உலக அரசியலில் ஈடுபட்டு அந்த தவறான அசுத்தாவை அவரை வழிநடத்தி அவரை கர்த்தருக்குள்ள இருந்து பிரித்து அவருடைய ஊழியத்தை எல்லாம் பிரித்து கொண்டு விட்டார். ಹಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ ಪ್ರಕಾರமா பண அதிகமாக சம்பாதித்தார். ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, சபையையும் கட்டினார். ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ? ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ஒன்றுமே இல்லை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்தாரே ஆனால் நாம் உலக ராஜ்யத்தின் உலக அரசியலில் ஈடுபட மாட்டோம். ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. நாம் அவ்விதமாக பரிசுத்தாவின் வழிநடத்துதலில் இருந்தோமே ஆனால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவோம். ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೇವೆ, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக பிரயாசப்படுவோம். ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ நாம் ಇರ್ತೇವೆ. எப்பொழுதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தே பேசிக்கொண்டே இருப்போம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ,
ಬಾಬಿಲೋನಿನ பின்னாலே ஒரு அசுத்த ஆவி இருந்தது. ಮೇದ್ಯ ಪಾರ್ಸಿಯರ ಹಿಂದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. மேதியா பெர்சியா ராஜ்யத்தினுடனே ஒரு அசுத்த ஆவி இருந்தது. ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. கிரேக்க ராஜ்யத்தினுடனே ஒரு ஆவி அசுத்த ஆவி இருந்தது. ಈಗ ಆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. மூன்று ராஜ்யங்களோடு கிரியை செய்த அந்த அசுத்த ஆவி இந்த நான்காவது பயங்கரமான மிருகத்தோடு சேர்ந்து இது பயங்கரமாக இந்த மிருகத்துக்குள்ள கிரியை செய்கிறதை பார்க்கிறோம். ಒಂದಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ஒரு மிருகமாக இருக்கும் போதே அது பயங்கரமான காரியங்களை செய்தது. ಮೂರು ಸೇರಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? மூன்று சேரும்போது அது எப்படி இருக்கும்? ಅದು ಇನ್ನೂ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. அது பலத்ததாக இருந்தது, அது கோரமுள்ளதாக இருந்தது, ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. அதிக ಅದಕ್ಕೆ ವಲ್ಲಮೆ இருந்தது. ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. இந்த மூன்று அசுத்தாவின் வல்லமையும் சேர்ந்தபோது அந்த நான்காவது மிருகம் பயங்கரமான ஒரு ಕೆಟ್ಟ மிருகமாக ஆனது. ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ஒரு ஸ்தாபனத்தில் ஒரு ஆவி இருக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம். ಸಿಎಸ್ಐ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. சிஎஸ்ஐ சபையில ஒரு விதமான அசுத்த ஆவி அவர்களை ஆளுகை செய்கிறது. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಸಭೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿರುತ್ತೆ. பெந்தெகோஸ்தே சபையில ஒரு விதமான ஆவி கிரியை செய்கிறது. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿ ಸಭೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿರುತ್ತೆ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆயில ஒரு விதமான ஆவி கிரியை செய்கிறது. ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಇರುವುದನ್ನು ஒரு ஸ்தாபன சபைகளிலும் கூட ஒரு அசுத்த ஆவி அவர்களை வழிநடத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. அந்த ஸ்தாபன சபையாரோடு நாம் ஐக்கியமாய் ஆனோமேயானால் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவி நம்மையும் வழிநடத்த வந்துவிடும். ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಬಾರದು. அதனால்தான் நாம் ஸ்தாபன சபைகள் விசுவாசிகளோடு உலகத்தோடு நாம் வேறுபட்டவர்களாக இருக்கிறோம், ஐக்கியப்படுவதில்லை. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ತೇವೆ. ஒரு காலம் அவர்கள் நம்மோடு இடைபடும் போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர்களுக்கு பேசுவோம். ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. நமக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற அசுத்த ஆவியை வெல்லணும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. அதனால நாம் என்னவா இருக்கணும்? பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பினவராய் இருக்க வேண்டும். ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಬೇಕು, நாம் வார்த்தையை வாசிக்கணும், ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, செய்தியை கேட்கணும், வாசிக்கணும். ನಾವು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம் ஆவிக்குரிய வல்லமையுள்ள பலமுடையவர்களாக இருக்கணும். ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಕತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நம்ம பட்டயமே இல்லைன்னா எதிராளி எப்படி வீழ்த்த முடியும்? ಅವನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, அவன் பட்டயம் வைத்திருக்கிறான். ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಕತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. அவன் கையில பட்டயத்தை வைத்து நம்மோடு போருக்கு வரும்போது நம்ம கையிலும் பட்டயம் இருக்கணும். ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು. வார்த்தையாகிய பட்டயத்தை நாம் கையில வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. சில சமயங்களில் நம்மை பார்த்து ಜನಗಳು விலகி ஓடுகிறார்கள். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಕತ್ತಿ ಇದೆ. ஏனென்றால் நமக்குள்ள நம்மிடத்தில் ஆவிக்குரிய பட்டயம் இருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ, ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. நாம் தேவனுடைய பட்டயத்தை உடையவர்களாக இருக்கலாம், ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ಒಂದೊಂದು ಮತಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. ஒரு உலக மதங்களுக்கு கூட ஒரு அசுத்த ஆவி இருக்கிறது. ಜಾತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. ஒரு ஜாதியினுடைய ஜாதியினுடைய ஆவி இருக்கிறது. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ, நம்மை நாம் மேன்மை பாராட்டிக் கொள்வதற்காக அல்ல, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்துவதற்காகவே தான் நாம் இந்த பூமியில ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಬರೀ ಉಣ್ಣೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. நாம் வெறும் புஷ்பம் குடிப்பதற்காக இந்த பூமியில நாம் இல்லை. ನಾವು ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ நாம் ಇದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த பூமியில ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஹalleluya, ஹalleluya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. அதனால் நாம் எப்பொழுதும் அவரை மகிமைப்படுத்தலாம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியமுள்ளதாக இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು நல்லவராக இருக்கிறார். ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. நான்காவது ராஜ்யத்துக்குள்ள மூன்று விதமான அந்த தொடக்கத்தில் இருந்த மூன்று தவறான வல்லமை சேர்ந்ததாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ, ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ, ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಇದೆ. வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல அந்த முத்திரைகளில பார்க்கும்போது
மூன்று விதமான குதிரை பார்க்கிறோம். வெள்ளை குதிரை, சிகப்பு குதிரை, மங்கின நிறமுள்ள குதிரை, கருப்பு குதிரை. ನಂತರ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அடுத்ததாக பார்க்கும்போது மங்கின நிறமுள்ள சாம்பல் நிற குதிரை வருகிறதை காண்கிறோம். ಇದರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த எல்லா 4 குதிரைகளிலும் சவாரி செய்தவன் ஒரே ஒருவனாய் இருக்கிறான். ಅವನು ಕುದುರೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. குதிரையினுடைய கலர் தான் மாத்திக்கிறான். ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. வெள்ளை குதிரையின் மீது அவன் சவாரி செய்யும் போது அது ஒரு அரசியல் வல்லமையா இருந்தது, மத வல்லமையா இருந்தது. ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. சிகப்பு குதிரை மீது அவன் சவாரி செய்த போது அது ராஜ்யத்தின் வல்லமையா இருந்தது, அரசியல் வல்லமையா இருந்தது. ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ದುರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. மீண்டும் அவன் கருப்பு குதிரையின் மீது அவன் சவாரி செய்த போது அது ஒரு ಅಸುತ್ತ ಆವಿಯಾ இருந்தது, ಶಕ್ತಿ ವಲ್ಲಮೆಯಾ இருந்தது. ಈಗ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 3 ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದಾಗಿದೆ. இப்போது சாம்பல் நிற மங்கின நிறமுள்ள குதிரை மீது அவன் பயணம் செய்யும் போது அந்த சிகப்பு வெள்ளை சிகப்பு கருப்பு கலர்ல இருந்த அந்த அசுத்தாவிகளின் வல்லமை எல்லாம் இதுல கலந்திருக்கிறது. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. அப்ப அந்த 3 வல்லமைகள் சேர்ந்து அந்த ಸಾಂಬಲ್ ನಿರ ಕುದುರೆ ಅಧಿಕ ವಲ್ಲಮೆ ಉಳ್ಳದಾ இருக்குது. ಆದ್ದರಿಂದ 4ನೇ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அதே விதமாக இங்கு 4வது மிருகத்துக்கு அதிக வல்லமை உள்ளதாய் காண்கிறோம். ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 7வது 8வது ವಚನத்தை ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಆತನು 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಬಂದು ನೋಡು, ಅದು 4ನೇ ಜೀವಿಯು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುವು, ನರಕವು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿನಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. நான் பார்த்தபோது இதே மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர். பாதாளம் அவன் பெண் சென்றது. பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவினாலும் பூமியின் துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியின் கார்பங்களில் உள்ளவர்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் ಅவைಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟது. ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ, ಮೃತ್ಯು. சாம்பல் நிற குதிரையை கண்டோம். அந்த சாம்பல் நிற குதிரை ಮೇಲೆ உட்கார்ந்திருந்தவனுக்கு பேர் மரணம். இது ಏನಾಗಿದೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. இது என்னவாಗಿದೆ, மிகவும் பயங்கரமானதா இருக்கு. ಈ 4ನೇ ಮೃಗ ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದದಾಗಿದೆ. இந்த 4வது மிருகம் கொடೂರವಾಗಿ இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೃಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. இந்த 4வது மிருகம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், அதிக ನಾட்கள் இருக்கும். ಮೊದಲದಾಗ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 63ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಮುன்பு 63ஆம் ஆண்டிலே அது ஆரம்பமானது. ಅದೇ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 476ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. அந்த அஞ்ஞான ரோம மார்க்கம் கிறிஸ்துக்கு பிறகு 476 முடிந்தது. 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஏறக்குறைய 500 ஆண்டுகள் அந்த அஞ்ஞான ரோம மார்க்கம் உலகத்தை ஆளுகை செய்தது. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ರೋಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡ್ತು. அதற்கு பிறகு அது போப்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரோமாக ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்காக மாற்றப்பட்டது. ಈಗ 2020ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. அது அப்பொழுது ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்காக ஆனது. இப்பொழுது 2020ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் அது இன்னும் முன்னால போய் கொண்டே இருக்கிறது. ಇನ್ನೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, இன்னும் இருக்கிறது. ಅದು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅರ್ಮಗೆಡನ್ ಯುದ್ಧದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು 3ஆம் உலகப் போர் அர்மேகதான் யுத்தம் வரைக்கும் அது கடந்து செல்லும். ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, எவ்வளவு ஆண்டுகள் இருக்கிறது பாருங்கள். ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನಾட்கள் தான் இருக்குது, ಕೊಂಚ ಕಾಲங்கள் தான் இருந்தது. ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಮೃಗ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅದು ಬರ್ತದೆ. இந்த 4வது மிருகம் உலகத்தின் முடிவு வரையிலும் கடந்து வருகிறது. ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ ಆಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮಪುರಿ ಆಯಿತು. முதலில் இது அஞ்ஞான ரோம மார்க்கமாக இருந்தது. அது அடுத்தது போப்பு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಮನ್ಸ್ கேத்தலிக்காக மாறினது. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು இப்பொழுது ಅಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತುவாக சென்று கொண்டு வருகிறது. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. இவ்வளவு காலம் அது இருக்கிறது என்றால் அது எவ்வளவு தவறான வல்லமை உடையதாக இருக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. அது பயங்கரமான சக்தி உள்ள அசுத்த ஆவி உள்ள மிருகமாக இருக்கிறது. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕರ್ತನ ಜನರಿಗೆ
அது விரோதವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. எல்லா ராஜ்யங்களும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவே இருக்கும். ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅರಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಲಯವನ್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ. பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகத்நேச்சர் சாலமோன் கட்டின எருசலேம் ஆலயத்தை இடித்து போட்டார். ಬೆಲ್ಶಚ್ಚರ ದೇವಾಲಯದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ. அவனுடைய பேரனாகிய பெல்ஷாத்சார் எருசலேமிலிருந்து கொண்டு வந்த அந்த பொற்பாத்திரத்திலே மதுபானத்தை குடித்தான். ಅವನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. குடிக்கும் போது அவன் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவனை கொலை செய்யப்பட்டது என்று நாம் ಒಂದು அறிந்திருக்கிறோம். ಕೈ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆನೆ ತೇಕಲು ಉಪಸ್ಸಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய விரல் அவன் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது தெருவிலே எழுதப்பட்டு அவன் நியாய தீர்க்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டான். ಮೇದ್ಯ ಪಾರಸಿಯರು ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. அந்த மேதியா பெர்சியா அவர்கள் அந்த ஆலயத்தை கட்டாதபடிக்கு செய்தார்கள். ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ಟುವಂತೆ. சில ராஜாக்கள் உதவி செய்தார்கள் கட்டும்படிக்கு. ಆ ಕೋರೇಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த கோரேஸ் ராஜாவின் நாட்களிலே ஆலயத்தை கட்டும்படிக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬಂತು. மீண்டுமாக கிரேக்க ராஜ்யம் வந்தது. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಯೋಕಸ್ ಫೋರ್ ಅಪಾಬಿನಿಸ್ ಎನ್ನುವೊಬ್ಬ ಬಂದ. அந்த கிரேக்க ராஜ்யத்திலே ಆಂಟಿಯೋಕಸ್ ಫೋರ್ ಅಪಾಬಿನಿಸ್ என்பவர் வந்தார். ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அவன் எருசலேமிலே வந்து அவன் பன்றியை கொண்டு வந்து தேவனுக்கு தூஷணமான அருவருப்பான ஒரு மிருகத்தை கொண்டு வந்து அதை பலி செய்தான். ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த ஜெருபாபேல் கட்டின ஆலயத்தை அவன் அசுத்தமாக்கினான். ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. இந்த உலக ராஜ்யங்கள் எல்லா ராஜ்யமும் தேவனுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாகவே இருந்து வருகிறது. ಅವರು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. அவர்கள் தேவனுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரத்தை கொடுத்து கொண்டே வந்தார்கள். ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮಾಪುರಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತು. அந்த அஞ்ஞான ரோமமுறை மார்க்கம் அப்போஸ்தலனை கொலை செய்தது, அப்போஸ்தலர்களை கொலை செய்தது. ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. நீரோ சக்கரவர்த்தி என்கிறவன் அப்போஸ்தலர்களை கொலை செய்தான். ಆದರೆ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. இந்த போப்பு சம்பந்தப்பட்ட ரோமன் கேத்தலிக் சபை அநேக பரிசுத்தவான்களை கொலை செய்தது என்று நாம் சரித்திர புத்தகத்திலே பார்த்திருக்கிறோம். ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. அஞ்ஞான ரோமபுரியிலிருந்து வந்த அந்த நீரோ சக்கரவர்ತಿ 12 அப்போஸ்தலர்கள் 11 அப்போஸ்தலர்கள் கொலை செய்துட்டான். ಆದ್ರೆ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೋಮಾಪುರಿ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತು. மீண்டுமாக போப் ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்காக ஆகி அந்நாட்களில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களை அநேகர்களை கொலை செய்தார்கள். ತುಂಬಾ ದುಷ್ಟ மிருகವಾಗಿದೆ. அது மிகவும் கொடூரமான மிருகமாய் இருந்தது. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த வார்த்தை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த மிருகத்துக்கு இரும்பு பற்கள் இருந்தது என்று வாசித்தோம். ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அது அந்த வேற இதை பிடிங்கி அது பல்லினாலே கடித்து காலின் கீழே போட்டதை பார்க்கிறோம். ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಯಾರನ್ನು ಕರುಣಿಸದೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. அது சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் யாரும் இரக்கம் இல்லாமல் அவர்களை கொலை செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ಹಿಟ್ಲರನು ಯೂದರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. ஹிட்லர் என்ற அந்த சர்வாதிகாரி யூதர்களை கொலை செய்தார். ಸ್ಟಾಲಿನನು ಕೂಡ ಯೂದರನ್ನ ಕೊಂದ. ஸ்டாலின் என்கிற சர்வாதிகாரியும் யூதர்களை கொலை செய்தார். ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. சீனா மற்றும் கம்போடியாவிலே எவ்வளவு ஜனங்களை கொன்று குவித்தார்கள். ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. சதாம் ஹுசேன் எவ்வளவு பேரை கொலை செய்தான். ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்திலே இவைகளெல்லாம் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ಯಾಕೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது? ಅವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋದರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது? அவர்களுடைய மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக யார் நடக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அவர்கள் கொலை செய்து குவித்து வந்தார்கள். ಅವರನ್ನ ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. யாரெல்லாம் அவருடைய மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக நடக்கிறார்களோ அவர்களை அடி வேரிலிருந்து அவர்களை பிடுங்கி போட்டு விடுவார்கள். ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அவர்களுடைய கொள்கையை அவருடைய திட்டங்களை ஒத்துக்கொள்ளாதவர்களை
முற்றிலுமாய் இராதபடிக்கு நாசம் செய்து விடுவார்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಮೃಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. இந்த நான்காவது கடைசியான மிருகம் ரொம்ப கெட்டது செய்கிறதா இருக்கிறது. ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್ಗಿಂತಲೂ ಪೋಪನ ರೋಮ್ ಅಧಿಕವಾದದನ್ನ ಕೊಂದಿತು. அஞ்ஞான ரோமரை விட போப் ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் ரொம்ப அதிகமான கோடிக்கணக்கான பேர்களை கொன்று குவித்தது. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, இன்னும் அநேகர்களை கொல்லும். ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ பரிசுத்தவான்களின் மீது யுத்தம் செய்து பரிசுத்தவான்களின் மீது ஜெயம் கொள்ளும்படிக்கு தேவன் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ದಾನಿಯೇಲ 7:21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸಾರಿ. ದಾನಿಯೇಲ 7:21 ஒரு முறை பார்ப்போம். ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಕೊಂಬು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲ ಬಂದು ಮಹೋನ್ನತರ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. நீண்ட ஆயுசுள்ள ஒருவர் மட்டும் அதுவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுந்தரித்துக் கொள்ளும் காலம் வருமட்டாகவும் இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೋರ மிருகம் பரிசுத்தவான்களை எல்லாரையும் அந்த இரும்பு பற்களாலே கடித்து துண்டு துண்டாக போட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಮೃಗವಾಗಿದೆ, அவ்வளவு மோசமான ஒரு கோர மிருகமாக இருக்கிறது. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇருந்து ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ದೇವರು ஒரு வழியை ಉಂಟು பண்ணியிருக்கிறார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು? எப்படி நாம் ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಅದರಿಂದ ವಿವರಿಸಿದಂತ ದೂತನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ. அதை குறித்து வெளிப்படுத்தின அந்த தூதனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறதாகவே இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಒಂದು ದೂತನ ಶಬ್ದ ಅದು ಹದ್ದಿನ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. அந்த தூதனுடைய சத்தம் கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம். அது கழுகின் சத்தமாக இருக்கிறது. ಹದ್ದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. கழுகின் சத்தம் யார் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் உள்ளே வருகிறவர்களா இருக்கிறார்கள். ಹದ್ದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அந்த கழுகின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவர்கள் மட்டுமே அந்த கோர மிருಗத்திலிருந்து ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ கொள்ள முடியும். ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ಇಮೇಜ್ಲೆ அந்த போட்டோ இமேஜ்ல பார்க்கும்போது 2 ಕಾಲುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த 2 கால்களும் இரும்பா இருக்கிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 63ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. அது கிமு 63ல அது ஸ்டார்ட் ಆರಂಭமானது. ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಬಂತು. மீண்டும் அது ரோம ರಾಜ್ಯ ಬಂದது. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 60ರಲ್ಲಿ ಬೋಂಪೆ ಎನ್ನುವ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. கிமு 63 கிறிஸ்துக்கு முன்பு 63ல ಬೋಂಬೆ என்கின்ற ஒரு ராஜ்யம் இருந்தது. ಇದು ಇಟಾಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. இது இத்தாலியின் அருகாமையில் இருந்தது. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕವಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಇತ್ತು. உலகத்திலே அது ரொம்ப நாகரிகமான மாடர்ನ್ நாகரிகமாக இருந்தது. ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಪ ತುಂಬಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. அந்த பட்டணத்துல அதிக பாவமும் நிரம்பಿ இருந்தது. ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಪ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. சோதோம் கோமோராவின் நாட்களிலிருந்து காட்டிலும் அதிக பாவம் அங்கு நிரம்பி இருந்தது. ಆದರೆ ಆ ಬೋಂಬೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟಣ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇದೆ ಎರಿಮಲೆ வெடித்து ಪಟ್ಟಣವೇ ಆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿಡಿದು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಪಟ್ಟಣವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. அந்த பாவமாக இருந்த அந்த பொம்பே என்ற பட்டணம் எரிமலை குழம்புகளாலே வெடித்து அது முற்றிலுமாக நாசமாகி போனது. ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 60ರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. அந்த பட்டணத்தை கிமு கிறிஸ்துக்கு முன்பு 60ல ஜூலியஸ் சீசர் என்கிறவர் கையப்படுத்திக் கொள்கிறார். ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 44ರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. கிமு 45ஆம் ஆண்டு அந்த ஜூலியஸ் சீசர் கொலை செய்யப்படுகிறார். ಮಾರ್ಚ್ 15ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15ஆம் தேதி. ಅದರ ನಂತರ ಬ್ರೂಟಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಂಬ ರೋಮ್ ದಳಪತಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த
ಆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಬ್ರೂಟಸ್ புரூட்டஸ் ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿಯಸ್ கேசியஸ் என்கின்ற தளபதிகள் வந்து அவனை கொன்று இவர்கள் வசப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 27ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇವಿಯನ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಎಂಬವನು ರೋಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. கிமு கிறிஸ்துக்கு முன்பு 27ஆம் ஆண்டிலே ಆಕ್ಟೇವಿಯನ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ என்பவர் அந்நாளுக்குரிய ரோம சக்கரவர்த்தியாக ஆகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು கிமு 1ஆம் ஆண்டிலே பிறந்து இருக்கலாம். ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರಬಹುದು, ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. கிபி 1ஆம் ஆண்டிலே பிறந்திருக்கலாம். ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இயேசு எப்பொழுது பிறந்தார் என்ற சரியான தேதி நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. மேல் ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಅದು கொஞ்சம் ವ್ಯತ್ಯಾಸ இருக்கிறது. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ பிறந்தார் என்பதற்கு நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார், தன்னுடைய பிறந்த நாளை யாருக்குமே தெரியாமல் மறைத்து வைத்திருக்கிறார். ಅಂತ ಮಹಾದೇವರೇ ತನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಂಡಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. அந்த மகத்தான தேவனே தன்னுடைய பிறந்த நாளை யாரும் கொண்டாடக்கூடாதுன்னு மறையமா வைத்திருக்கிறாரு. ஆனால் நாமளும் நம்முடைய பிறந்த நாளை ரொம்ப கிராண்டா செய்யணும்னு விரும்புகிறோம். ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. இந்த பிறந்த நாளெல்லாம் நம்ம ஒரு கிராண்டா பண்ற ஒரு காரியம் கிடையாது. ಏನು ವಿಶಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. சிம்பிளா நம்ம வீட்டுல சிம்பிளா செய்து கொள்ளலாமே தவிர அது கிராண்டா ஊழியர்களா கூப்பிட்டு ஒரு விழாவை போல கொண்டாடுற காரியம் அல்ல. ಮಹತ್ತಾದ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ದಿನವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. நம்ம மகத்தான தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசுவே அவருடைய பிறந்த நாளை யாருக்கும் இன்னும் தெரியப்படுத்தல. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 29ರಲ್ಲಿ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. கிபி 29ஆம் ஆண்டு அவர் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ಆಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು? அப்பொழுது எந்த ராஜ்யம் இருந்தது? ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು? ಏಸಪ್ಪ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು? ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಅದರ ನಂತರ 33ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. கிபி 33ஆம் ஆண்டு அவர் சிலுவையிலே அறையப்படுகிறார். ನಂತರ ಕರ್ತನು ಪೌಲನನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 44ರಲ್ಲಿ. கிபி 44ஆம் ஆண்டிலே பவுலை அவர் சந்திக்கிறார். ನಂತರ ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 67ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அந்த நீரோ சக்கரவர்த்தி என்கிறவன் கிபி 1967லே கொலை செய்கிறான். ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. அந்த நீரோ சக்கரவர்த்தி ஒரு துஷ்டமான மனுஷனா இருந்தான். ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 67ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. கிபி 67ஆம் ஆண்டு உபத்திரவங்கள் தொடங்கினது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ರೋಮನರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ரோமர்கள் கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள். ರೋಮನು ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಈಗ ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அந்த நீரோ சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணுகிறான், ரோம ராஜ்யத்தை எரித்து போட்டுவிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் தான் இப்படி செய்தார்கள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் மீது போட்டுடுறான். ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. இதெல்லாம் சரித்திரமாக இருக்கிறது. ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. கிறிஸ்தவர்களே அதை சுட்டு விட்டார்கள் என்று ஜனங்களெல்லாம் அவர்கள் மீது கோபப்படும்படி செய்தான். ಆದ್ರೆ ಸುಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ಸುಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಟ್ಟ. ನಂತರ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನು ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 70ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. கிபி 70ஆம் ஆண்டு செருபாபேல் கட்டின அந்த தேவாலயத்தை இடித்து போடுகிறார்கள். ಯಾರು? ಜನರಲ್ ಟೈಟಸ್ ಎನ್ನುವವನು ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. தீத்துராயன் என்பவன் அந்த ஜெருசலேம் ஆலயத்தை ஜெருபாபேல் கட்டின ஆலயத்தை இடித்து போடுகிறான். ಇವನು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮನ 5ನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அந்த அஞ்ஞான ரோம வர்க்கத்தினுடைய 5வது ரோம சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறான். ಇವನೇ ಆ ಆಲಯವನ್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕದ. ಇವನೇ அந்த ஜெருசலேம் ஆலயத்தை இடித்து போட்டான். ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಹಾಳೂರನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சிதறி போகும்படி செய்தான்.
ಹಾಳು ಊರು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜನವೇ ನಿವಾಸ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಊರನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. அந்த தேசமே பாழாய் போற மாதிரி செய்துட்டான். யாருமே வாசம் செய்யாதபடி செய்துட்டான். ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ, ஜனங்களை கொன்று போட்டான். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. அந்த நாட்களிலே ரத்தம் வெள்ளம் போல ஓடியது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಕಾಣುವಾಗ ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. பாலாக்கு மறுவறுப்பை குறித்து எச்சரிக்கையாருங்கள். அந்த பாலாக்கு மறுவறுப்பை காணும் போது நீங்க அங்கே வந்து ஓடி போய் விடுங்கள். ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತ ಆಂಟಿಯೋಕಿಸ್ ಅಪಾಬನಿಸ್ ಎನ್ನುವವನು, முதலே சொன்னது போல ஆன்டியோக்கிಯ அபாபிலிஸ் என்கிறவன் ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, அந்த தேவனுடைய ஆலயத்திலே பன்றியை அவன் பலி கொடுத்த போது, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು பாலாக்குகிற அருவருப்பா இருந்தது. ಟೈಟಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. இந்த தீத்துராயன் வந்த நாட்களிலே அதுவும் பாலாக்குகிற அருவருப்பா இருந்தது. ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯು ಬಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಕೂರುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. கடைசி நாட்களிலே அந்தி கிறிஸ்து வந்து தேவனுடைய ஆலயத்திலே தன்னை தேவனை போல காட்டுவதும் கூட அது ஒரு பாலாக்கும் அருவருப்பா இருக்கும். 2 தெசலோனிಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. 2 தெசலோனிக்கேயர் ಬರೆದ நிருபம் 2வது அதிகாரம் 4வது ವಚನத்தை பார்ப்போம். ಅವನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾತನನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವಾತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಘನತೆಗೆರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿ ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவது எதுவோ ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல் உட்கார்ந்து தன்னை தானே தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். ಇದು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. இதுவும் பாலாகிற அருவருப்பா இருக்கிறது. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ஒரு வார்த்தை எத்தனை விளக்கங்களை ಅರ್ಥத்தை கொடுக்கிறது பாருங்கள். ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. இந்த ஒரே வார்த்தை அநேக வார்த்தைக்கு விளக்கம் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வார்த்தையாக இருக்கிறது. ಅದು ತಿರುಗಿ 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 ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. பாலாகிற அருவருப்பு மீண்டும் மீண்டும் மீண்டுமாக நடக்கிறதா இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புமையானால், ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விசுவாசிப்போமேயானால், ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ 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 ನೆರವೇರ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு அது எப்பொழுதுமே ஜெயத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. தொடர்ந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பணும். ದೇವರು ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. தேவன் என்னை குணமாக்குவார் என்று நாம் சொன்னால் மட்டும் போதாது. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. அந்த வார்த்தையிலே நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருக்கணும். ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லி, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ, ಲೋಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ರೆ, நாம் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லி உலகத்தின் மீதும் உலக மருத்துவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. விசுவாசம் சொல்ல முடியாது. ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? நம்பிக்கைனா என்ன? ದೇವರು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಬಿಕೆ. கர்த்தர் குணப்படுத்தி விட்டார் என்பதே நம்முடைய நம்பிக்கை. ಆಮೆನ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. தேவனுடைய வார்த்தையின் வாக்குத்தத்தத்தை நாம் நம்ப வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ಅದು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அது திரும்ப திரும்ப நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அது நிறைவேறுகிறதா இருக்கிறது. ஹalleluya. ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. பாட புத்தகத்துக்கும் நம்ம பரிசுத்த வேதாகமத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ. சரித்திரமாக பாட புத்தகம் நிறைவேறாது. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ನೆರವೇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. பரிசுத்த வேதாகமம் நிறைவேறுகிற புத்தகமாக இருக்கிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ஏனென்றால் இதில் உயிர் ஜீவன் இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಈ ಜೀವವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இந்த ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறார்களோ அவருடைய ஜீவிதத்தில் அது நிறைவேறுகிறதா இருக்கிறது. ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை எப்பொழுதெல்லாம் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ அந்தந்த வேளையிலே அது உங்களுக்கு நிறைவேறுகிறதா இருக்கிறது. ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ಸಾರಿ ನೆರವೇರಿತು. பாலாக அருவருப்பு வேதபூர்வமாக 4 முறை நிறைவேறி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 70ರಲ್ಲಿ ಟೈಟಸ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ. கிபி 70ஆம் ஆண்டு அகஸ்து ராயன் நாளைக்கு இடித்து போட்டான்.
ರೋಮಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಚನ கட்டிட்டிದ್ದಾನೆ. ரோமாபுரியிலே அதனுடைய நினைவாக ஒரு பெரிய ஆர்ச்சை கட்டி வைத்திருக்கிறான். ಆ ಆರ್ಚನ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த ஆர்ச்சை பார்க்கும் போதெல்லாம் தேவனுடைய ஆலயம் இடித்து போடப்பட்டது நமக்கு நினைவு வருகிறது. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದೆ. இன்னொன்று நமக்கு நினைவு கூறுகிறதுக்கு ஒரு காரியம் கொண்டு இருக்கிறது. அது ಏನದು? அது என்ன? அது இயேசு கிறிஸ்தன ತೆರೆದ ಸಮಾಧಿ, கர்த்தருடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திறக்கப்பட்ட கல்லறை. டைட்டஸ்ನ ಆರ್ಚ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೆನಪಿಗಾಗಿ அந்த தீத்துரானுடைய அந்த ஆர்ச் எப்படி நினைவுக்காக இருக்கிறதோ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೆರೆದ ಸಮಾಧಿಯು ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಅದು ಇದೆ. நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து மனிதனாய் அவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்து நமக்காக அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்ற சாட்சிக்காக அந்த கல்லறை இன்னும் திறக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, அது சாட்சிக்காக இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ರೋಮ್ 476ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. அந்த ரோமாபுரியின் ராஜ்யம் 476ஆம் ஆண்டு முடிவு வந்தது. ಈಗ 7 ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த 7 ராஜாக்கள் ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು பார்ப்போம். ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 17 ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 11ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17வது அதிகாரம் 9ರಿಂದ 11. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ 7 ತಲೆಗಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು 7 ಮಂದಿ ರಾಜರು, 5 ಮಂದಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗವು ತಾನೆ 8ನೇಯವನು. ಅವನು ಆ 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும். அந்த 7 தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்து இருக்கிற 7 மலைகளாம். அவைகள் 7 ராஜாக்களாம். இவர்களில் 5 பேர் விழுந்தார்கள். ஒருவன் இருக்கிறான், மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை. அவன் வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும். ಆ ಸ್ತ್ರೀ 7 ತಲೆಯುಳ್ಳ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. அந்த ஸ்திரீயானவள் 7 தலையுள்ள மிருகத்தின் மீது ಅಮರ್ந்திருக்கிறாள். ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯ சொல்லுது ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும். ಮೃಗಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳು ಇದೆ. இந்த மிருகத்திற்கு 7 தலைகள் இருக்கிறது. 10 ಕೊಂಬುಗಳು ಇದೆ. 10 ಕೊಂಬುಗಳು இருக்கிறது. ಆ ಮೃಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನೆಂದು ಆ ದೂತನು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. இந்த மிருகத்தின் ரகசியத்தையும் அந்த பெண்ணின் ஸ்திரீயினுடைய ரகசியத்தையும் யோவானுக்கு நான் உனக்கு அது என்னவென்று காண்பிக்கிறேன் என்று அந்த தூதன் சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஞானமுள்ள மனம் இதை விளங்கும். ಆ 7 ತಲೆಗಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಳಿತಿರುವ ಆ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳೇ. அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த 7 தலைகள், 7 தலைகளும் 7 மலைகளாம். ಮೇಲ್ ಆ ರೋಮಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರಿ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ. ரோமாபுரி பட்டணம் 7 மலைகளின் மீது கட்டப்பட்ட ஒரு பட்டணமாக இருக்கிறது. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? மலைகள் பற்றி தெரியுமா? ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವಿರಿನಲ್, மலைகளை குறித்து சொல்லுகிறேன். முதலாவது குரினல் என்ற மலை. ಎರಡನೇದು ವಿಮಿನಲ್, இரண்டாவது விமினல், ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿನ್, மூன்றாவது கேபிட்டலின், 4 ಅವೆಂಟಿನ್, நான்காவது அவென்டின், 5 ಪ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್, 5 பேலண்டின், 6ನೇದು ಸೀಲಿಯನ್, 6வது சீலியன், 7ನೇದು ಎಸ್ಕ್ಯೂಲಿಯನ್, 7வது எஸ்கியூலியன். ಈ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೋಮಾಪುರಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த 7 மலைகளின் மீது ரோமாபுரி ಕಟ್ಟப்பட்டிருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. அதை கட்டினவர்களுடைய 2 பேருடைய பேர் கிடைக்கல. ಸರಿ, ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. தேவனுக்கு சித்தமானால் முன்னாலே பார்க்கலாம். ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು சொல்லும்போது ಅದು ಸಭೆயை குறிக்கிறது. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
இந்த ஸ்திரீ யார் என்று பார்க்குமே ஆனால் ರಹಸ್ಯ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್. ரகசியமான பாபிலோனா இருக்கிறது. ಯಾವುದು ಈ ರಹಸ್ಯ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್? என்ன அந்த ரகசியம் பாபிலோன்? ಇದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. இது ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபையா இருக்கிறது. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಾತುಗಳಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದವುಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. பூமியில் உள்ள எல்லா அருவருப்புகளுக்கும் தாயானவள் என்று அவள் நித்தியிலே எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 17:5 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 17வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிப்போம். ಇದಲ್ಲದೆ ಮರ್ಮ ಮಹಾ ಬಾಬೆಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದವರಿಗೂ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. மேலும் ரகசியம் மகா பாபிலோன் வேசிகளுக்கும் பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவள் நெற்றிலே எழுதியிருந்தது. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪರಿಶುದ್ಧರ ರಕ್ತದಿಂದ ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. அந்த ஸ்திரீயானவள் பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தத்தின் மீது வெறி கொண்டிருக்கிறாள். ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. யோவான் சொல்கிறார், அவளை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿವರಿಸುವಂತ ದೂತ, ನೀನೇಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೋ ಆ ಮೃಗದ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அதை யோவானுக்கு காண்பித்த அந்த தூதன், அதை குறித்து நீயே ஆச்சரியப்படுகிறாய், அந்த ஸ்திரீயுடைய ரகசியத்தையும் அந்த 7 தலைகளையும் 10 கொம்புகளுடைய அவள் சுமக்கிற மிருகத்தினுடைய ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்கிறார். ಅದು 17:7 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது 17வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ನಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அடுத்ததாக ஞானமுள்ள மனம் இங்கே விளங்கும். ಸ್ತ್ರೀ ಕುಳಿತಿರುವ ಆ ತಲೆಗಳು ಆ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳೇ. அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த தலை 7 மலைகளாம். 7 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ರೋಮಾಪುರಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 7 மலைகளின் மீது அந்த ரோமாபுரி கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 17:10 ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 17வது அதிகாரம் 10வது வசனம் அந்த 7 மலைகளை குறிக்கிறது. 7 ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 7 ರಾಜಾக்களை குறிக்கிறது. ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಬಂದರು. அந்த அஞ்ஞான ரோம மார்க்கத்திலே 7 சக்கரவர்த்திகள் வந்தார்கள். ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 5 ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಸತ್ತರು. யோவானின் நாட்களிலே 5 சக்கரவர்த்திகள் மரித்தார்கள். ಒಬ್ಬನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ஒருவன் அந்த நாட்களிலே இருந்தான். ಅಂದ್ರೆ 6ನೇವನಲ್ಲಿದ್ದ. 6வது சக்கரவர்த்தி அந்த நாட்களிலே இருந்தான். ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. இன்னொருவன் இன்னும் வரல. 8ನೇವನು ಬರುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. 8வது மாணவன் வருவதற்கு இருக்கிறான். ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? மொத்தம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 8 பேர் இருக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ 7 ರಾಜರುಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. அங்க 7 ராஜாக்கள் இருக்கிறது. ನಂತರವಾಗಿ 8ನೇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதற்கு அப்பால 8வது ஒருவன் வருவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 7 ರಾಜರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 7 ராஜாக்கள் யார் என்று பார்த்தோமேயானால், ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್, முதலாவது ஜூலியஸ் சீசர், ಎರಡನೇದು ಅಗಸ್ಟಸ್ ಅಕ್ಟೇವಿಯನ್, இரண்டாவது அகஸ்டஸ் ಆಕ್ಟೇವಿಯನ್, ಮೂರನೇದು ಗ್ಲಾಡಿಯಸ್, மூன்றாவது கிளாடியஸ், ನಾಲ್ಕನೇದು ವೆಸ್ಪಾಸಿಯನ್, நான்காவது ವೆಸ್ಪಾಸಿಯನ್, ಐದನೇದು ಟೈಟಸ್, ஐந்தாவது டைட்டஸ், ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು 6ನೇವನು ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, 6வது நீரோ சக்கரவர்த்தி. ಇವನು ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದ. இவன் யோவானின் நாட்களிலே இருந்தான். ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. இன்னொரு ராஜா வரணும்னு சொல்லியிருந்தான். ಅವನು ಯಾರಂದ್ರೆ 7ನೇವನು ಡೊಮಿಟನ್. 7வது டொமிட்டன் என்கின்ற ராஜா. ಹೀಗೆ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದರು. இவ்விதமாக 7 ராஜாக்கள் வந்தார்கள். ಇದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ, இதெல்லாம் சரித்திரம், ನಡೆದ ಸಂಭವಗಳು, நடந்த சம்பவங்கள். ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, இது பரிசுத்தவேதாகமத்திலே இல்ல, ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, சரித்திரத்தின் புத்தகத்திலே இருக்கிறது. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ஏனென்றால் இது வேதத்தோடு ஒத்துப்போகிற காரியங்களா இருக்கிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ರಾಜರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ராஜாக்கள் ಎಂಬುದು ಅದು ಯಾರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ வேண்டியதா இருக்கிறது. 7 ರಾಜರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 7 ರಾಜಾக்கள் ಎಂದು எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇದು ನಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. சரித்திரம் இது என்னவென்று நமக்கு விளக்கி கொடுக்கிறது. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ 11வது வசனம், ಮೊದಲಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗವು ತಾನೇ 8ನೇಯವನು, ಅವನು ಆ 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இருந்ததும் இராததுமாயிருக்கிற மிருகமே 8வதுவானவனும் அவன் 7லிருந்து தோன்றுகிறவனும் நாசமடைய போகிறவனுமாயிருக்கிறான். ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ಅವನು ಇದ್ದ, ಈಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ.
ತಿರುಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. முதல்ல இருந்தா இப்ப அவன் இல்ல, அவன் மீண்டுமாக வருகிறான். ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮೊದಲು அவன் ಇದ್ದ, இருந்தான், ಈಗ ಅವನಿಲ್ಲ, இப்பொழுது அவன் இல்லை, ತಿರುಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. அவன் மீண்டுமாக வருவான். ಅವನೇ ಎಂಟನೇವನು. அவன் தான் எட்டாவது மாணவன். ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, இன்னொரு முறை சொல்கிறோம். ಮೊದಲು ಅವನು ಇದ್ದ, முதல் அவன் இருந்தான், ಈಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ, இப்பொழுது அவன் இல்லை, ತಿರುಗಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. அவன் மீண்டுமாக வருகிறான். ಅವನೇ ಎಂಟನೇವನು. அவனே எட்டாவது மாணவன். ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವನು ಇಲ್ಲ, கொஞ்ச காலம் அவன் இருந்தில்ல, ಅವನು ಆ 7ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ஏழாவதுக்கு அடுத்தவனாக அவன் மீண்டுமாக ಆ வருகிறான். ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮಪುರಿಯಿಂದಲೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. அவன் அந்த அஞ்ஞான ரோம மார்க்கத்திற்காகவே அவன் வருகிறான். ಎಂಟನೆಯವನು ಅವನು ಮೃಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. எட்டாவது மாணவன் மிருக குணமுடையவனாக இருக்கிறான். ಆ ಮೃಗ, 4ನೇ ಮೃಗ ಮೊದಲು ಇದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗ 8ನೇಯದು. ಆ 4ನೇ ಮೃಗ, 7ರಲ್ಲಿ 4ನೇ மிருகவே இந்த ஏழாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிற அந்த பயங்கரமான கொடூரமான அந்த 4வது மிருகமே முதல்ல இருந்தது, அது இல்லாமல் போனது, மீண்டுமாக வருகிறது. மிருகமே இந்த 4வது மிருகமா இருக்கிறது. ಅದು 8ನೇಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அது 8வது வருகிற மிருகமா இருக்கிறது. ಅವನು 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು அவன் ஏழு ராஜாக்களோடு சேர்ந்தவனாயிருந்தும் ಅವನು ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அவன் நாசம் அடைந்து விடுகிறான். ಅದು 4ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. அது 4வது ராஜ்யத்திலே ಸೇರಿகிறது. ದಾನಿಯೇಲನು ಕಂಡ ದುಷ್ಟ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. அந்த 4வது அவன் கண்டது அந்த கொடூரமான மிருகமா இருக்கிறது. ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ಘೋರವಾದದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳದ್ದು, அது பயங்கரமானது, பலத்தது, அது இரும்பு பற்களை உடையது, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಉಗುರುಗಳು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಂಚಿನ அது தாமிரத்திலான நெகம் இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ಇದು 4ನೇ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. இது 4வது மிருகமா இருக்கிறது. 10 ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃಗ, 10 கொம்புகளுள்ள இந்த மிருகம், ಇದು ದುಷ್ಟ ಮೃಗ. இது ஒரு துஷ்டமான மிருகம். ಇದು 8ನೇದಾಗಿದೆ. இது 8வது மிருகம். ಇವನೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. இவன் தான் கடைசி நாட்களில் இருக்கிற போப்பா இருக்கிறான். ಸೈತಾನ ಅವನೊಳಗೆ ಅವತಾರವೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. அவனுக்குள்ள சாத்தான் வந்து குடிகொண்டு அவன் மூலமா கிரிசீவனா இருக்கிறான். கவனிப்பு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய அவதாரமா இருக்கிறார். ಸೈತಾನನು சாத்தானுடைய ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸೈತಾನನ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து சாத்தானுடைய அவதாரமா இருக்கிறான். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனா இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕೆಡುಕನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து கேட்டின் மகனாக இருக்கிறான். 2 தெசಲೋನಿಕೆ 2:3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2வது அதிகாரம் 2வது வசனம், 2வது அதிகாரத்தில் 3வது வசனம் இவ்விதமாக எழுதியிருக்கிறது. ಯಾವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ನಾಶನದ ಮಗನಾದ ಆ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசமாக்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முன்னிட்டு நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டாலுடைய அந்த நாள் வராது. ಇವನು ಯಾವ ಮಗ? ಕೆಡುಕನ ಮಗ. இவன் யார்? கேட்டின் மகன். ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. முதல் ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. 3 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾಶನದ ಮಗನಾದ ಆ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನು அவன் துரோகம், நம்பிக்கை துரோகம், விசுவாச துரோகம் வந்து நேரிட்டு அப்புறமா அவங்க பாவ மனுஷன் வெளிப்படுவான். ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, நம்பிக்கை, விசுவாச துரோகம், விசுவாச துரோகம். ಓಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾಶನದ ಮಗನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. உலகத்திலே விசுவாச துரோகம் நேரிட்டு ஜனங்க விசுவாச துரோகம் அடைந்த நாட்களிலே அந்த பாவ ಮನುಷ್ಯನು வெளிப்படுவான். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವ ಆತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಘನತೆಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பார்க்கும்போது அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாகவும் தேவன் என்னப்படுவதோ தேவனுக்கு மேலாக தன்னுடைய சிங்காசனம் அமர்ந்து தேவனை போல தன்னை காட்டுகிறவனாக இருக்கிறான் என்று இருக்கிறது. ಇವನೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ, இரண்டாவது அந்தி கிறிஸ்து, ಕೊನೆಯ ಪೋಪ್, கடைசி காலத்தினுடைய போப். இதே ಆ 8ನೇ ದುಷ್ಟ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. ಇವನೇ அந்த 8வது வருகிற
துஷ்டமான அந்த ராஜா. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:12 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வெளிப்படுத்த விசேஷம் 17வது அதிகாரம் 12வது வசனம் விதமாக எழுதியிருக்கிறது. நீ கண்ட 10 கொம்புகளும் 10 ராஜாக்களும் இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை. இவர்கள் மிருகத்துடனே கூட ஒரு மணி நேரம் அளவும் ராஜாக்கள் போல அதிகாரம் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். 10 ಕೊಂಬುಗಳು 10 ರಾಜರುಗಳು. அந்த 10 கொம்புகளும் 10 ராஜாக்கள் ಇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. இவர்கள் ರಾಜ್ಯಭಾರ பெற்றுಕೊಳ್ಳல. ಆ ಮೃಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. இந்த 10 ராஜாக்களும் அந்த 8ஆம் மிருகத்தினோட ஒரு மணி நேரம் ಅನುಮತಿ பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ಅವರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ இந்த 10 ராஜாக்களும் ஒரே யோசனை உள்ளவர்களா இருந்து அந்த எல்லா அதிகாரத்தையும் அந்த மிருகத்துக்கு கொடுப்பார்கள். ಆಗ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அப்பொழுது மகா ಉಪದ್ರವ காலம் ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ನಂತರ 10 ಕೊಂಬುಗಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ್ವೇಷಿಸಿ ಗತಿಗೆಟ್ಟವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. அந்த 10 ராஜாக்கள் அந்த ஸ்திரீயை நீ மிருகத்தின் மேல் கண்ட அந்த 10 கொம்புகளானவர்கள் அந்த வேசியை பகைத்து அவள் பாழும் நிர்வாணமும் ஆக்கி அவளுடைய மாம்சத்தை பட்சித்து அவளை நெருப்பினாலே சுட்டெரித்து போடுவார்கள். ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. அந்த ஸ்திரீ நிர்வாணம் உள்ளவளாய் ஆக்குவார்கள், சுட்டெரித்து போடுவார்கள் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ಅವರು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. அந்த 10 ராஜாக்களும் ரஷ்யாவோடு சேருவார்கள். ಅವಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபை ஸ்திரீனுடைய மாம்சத்தை பட்சித்து தின்னுவார்கள். ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವಳ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀನುடைய மாம்சத்தை தின்பார்கள் என்று ವಾಸಿக்கிறோம். ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಣ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ஆட்டோம் பாம் அந்த ஸ்திரீயின் மீது போடும்போது ஒரு நாழிகையிலே அந்த பட்டணம் முற்றிலுமாக அழிந்து போகும். ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, இவைகள் நடக்க வேண்டிய ಸಂಭವங்கள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், இதை நான் நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னோமே ஆனால், ನಂಬದೇ ಇರೋರು ನಂಬೋದು ಬೇಡ, நம்பாதவர்கள் நம்ப வேண்டாம். ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಂಬುகிறவர்கள் ನಂಬುவார்கள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. நானெல்லாம் இதை நம்ப மாட்டேன், இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறதுனால நம்ப மாட்டேன்னு ஒருவர் சொல்வார்களே, ஆனால் அவர்கள் அப்படியே இருக்கட்டும். அவங்க சொல்லுகிறதுனால தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறாமல் போவதில்லை. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನೆರವೇರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನಾಳು ಕೂಡ ಅದು ನೆರವೇರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವನವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ತೀರ್ಕದರ್ಶನ ವಚನ. ಇದನ್ನ ನಂಬುವವರು ಯಾರು? ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறವರು ಯಾರು? ಮೊದಲ ಗೆಚ್ಚೆ ಮನವಾಟಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲ ಗೆಚ್ಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಂಬೇ ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? ನೀ ಮನವಾಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬೇ ನಂಬುವ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. அந்த மிருகத்தை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் இதை நமக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார். ಇವುಗಳು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. இதெல்லாம் நடக்கும்போது உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். ಟೈಟಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ. நாட்களில் இருந்த சீஷர்களுக்கு டைட்டஸ் தீத்துராயன் வருவான், நீங்கள் இங்கே விட்டு ஓடி போய் விடுங்கள் என்று எச்சரித்தார். ಟೈಟಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ. ஆளாக அருவருப்பை குறித்து சொல்லும்போது அதை ಕಾಣುம்போது நீங்க நிறுத்தி விட்டு ಓಡಿ போய் விடுங்கள் என்று சொன்னார். ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த அருவருப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்பே தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அதை காண்பித்தார். ಇಂದು ಕೂಡ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு கூட தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯು ಬಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಕೂರುವಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆತನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து வந்து தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனை போல உட்காரும் போது நீ அங்கே உன்னை தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உரைக்கிறார். ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ಏನು? சிலர் நம்பாமல் போனால் என்ன? ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ನಂಬದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ? தேவனுடைய வார்த்தை இவர்கள் நம்பாமல் போறதுனால தேவனுடைய வார்த்தை பொய் ஆகுதா? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯವಂತನು, தேவன் ஒருவரே சத்தியவாரர். ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, எல்லா மனுஷரும் பொய்யர்கள்.
ಆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾರು? அந்த 10 ராஜ்யங்கள் யார்? 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾರು? அந்த 10 ராஜ்யங்கள் யார்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, முதலாவது ராஜ்யம் கிரேட் பிரிட்டன், ಎರಡನೇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್, பிரான்ஸ், ಮೂರನೇದು ಜರ್ಮನಿ, மூன்றாவது ஜெர்மனி, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಪೇನ್, நான்காவது ಸ್ಪೇನ್, ஸ்பெயின், ಐದನೇದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ஐந்தாவது போர்ச்சுகல், ಆರನೇದು ಇಟಲಿ, ஆறாவது இத்தாலி, ಏಳನೇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್. ஏழாவது சுவிட்சர்லாந்து. ಈಗಿರುವ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು இவ்விதமாக இருக்கிற இந்த 7 ராஜ்யங்களும் ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರಿ ಆಳಿತ್ತು. ஒரு காலத்தில் ரோமாபுரி இந்த ராஜ்யங்களை ஆளுகை செய்தது. ಈಗ 8ನೇದು இப்பொழுது 8வது ಹೆರುಲಿಯಸ್, ஹெருலியஸ், 9ನೇದು ವ್ಯಾಂಡ್ರೂ, 9வது வேண்ட்லோன், 10ನೇದು ಆಸ್ಟ್ರಗೋಸ್, 10வது ஆஸ்ட்ரோகோஸ். ಹಾಗೆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು. அதே விதமாக 10 ராஜ்யங்கள். ಈ ಹೆರುಲಿಯಸ್, ವೆಂಡ್ರೂ, ಆಸ್ಟ್ರಗೋಸ್ ಎಂಬಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಈ ಹೆರುಲಿಯಸ್, ವೆಂಡ್ರೂ, ಆಸ್ಟ್ರಗೋಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಗೋಸ್ ಎಂಬ ರಾಜಾக்கள் ಈ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಈ 3 ಕೊಂಬುಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த 10 ராஜாக்களில் 3 சிறிய கொம்புகள் பிடுங்க போடப்பட்டது என்று நாம் வாசித்தோம். ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು, வேரோடு பிடுங்கி போடப்பட்டது என்று நாம் பார்த்தோம். ಈಗ ಆ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದೆ. இப்பொழுது அங்கு 7 ராஜ்யங்கள் இருக்கிறது. ಯಾವುದು? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, ಫ್ರಾನ್ಸ್, பிரான்ஸ், ಸ್ಪೇನ್, ஸ்பெயின், ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ சுவிட்சர்லாந்து ಮತ್ತು ಇಟಲಿ. இத்தாலி. ಈ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಇದೆ. இந்த 7 ராஜ்யங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறது. 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 3 ராஜ்யங்கள் பிடுங்கி போடப்பட்டிருக்கிறது. ಸರಿ, ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? நாம் முதலில் சொல்வது போல தேவனுடைய வாக்கிலே வளர்ச்சி அடைகிறோமா அல்லது குன்றி போகிறோமா? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಗೃತಿಯಾಗ இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் வாழ்கிறோம். ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು அந்த ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಕೈಕೊಂಡು நடக்க வேண்டியவர்களாகிறோம். ಆಮೆನ್. ಈ ಒಂದು ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ. இந்த தானியேலுடைய தீர்க்கதரிசன புத்தகம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான புத்தகமாகிறது. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. இதை நாம் புரிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியமானதாகிறது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನು ತಾನು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அதனால கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாமே இதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஏனென்றால் நம்மை நாமே காத்துக்கொள்வதற்காக. ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ, முன்னால வருகிற அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு. ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು. அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்கிறவர்களாக, ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. அந்த ராஜ்யத்திலே நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. அந்த ராஜ்யத்தை நாம் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அப்படியானால் இப்பொழுதே நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்வோம். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ವರ್ಗಿಸುವ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ராஜனே ராஜ ஸ்தோத்திரம் உன்னதங்களில் வாசம் செய்யும் தேவனே கொடுத்த நாளுக்காக உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இதோ தேவனே, இந்த நாளில் தேவனே, இந்த 4வது கிங்டம் பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் தேவனே, அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நன்றி ராஜா. இதோ தேவனே, இது ஒரு 4வது கிங்டம் ஒரு பயங்கரமாக இருக்குது தேவனே. அந்த ஒரு 4வது கிங்டம் எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குதோ அந்த ஒரு ராஜ்யத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம், அந்த ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் தேவனே. தேவனே, இந்த இடத்துல தேவனே நாங்கள் கேட்ட வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் தேவனே
அந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் ஒப்பா இருக்கிறோமா நாங்கள் பரீட்சித்துக் கொள்ளும் தேவனே. Jesus. நாங்களே எங்களை சரிப்படுத்திக்கணும் தேவனே. நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது எங்களை நாங்கள் சரிப்படுத்துறதுக்கோசரம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் தேவனே. இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை தேவனே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தினீர், அதை வெளிப்படுத்தினீர் தேவனே. இதோ நாங்கள் ஒரு மனவாட்டியா இருந்த தேவனே, அந்த வார்த்தைக்குள்ள இருக்கிற ரகசியத்தை எங்களுக்கு காட்டினீர். அதுக்காக உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி ராஜா. ராஜா, அதே போல தேவனே இங்க கூடியிருக்க ஒவ்வொருத்தருடைய தேவனே உங்களுடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிற தேவனே. தேவனே, அந்த இந்த இந்த ரகசியத்திலையும் இந்த ரகசிய நேரத்துல நாங்க இருக்கிறோம் தேவனே. இந்த ஒவ்வொருத்தரையும் விதத்துல நீ பேச வேண்டும் தேவனே. அவங்களே அவங்க செயல்படுத்திக்கணும்ல இங்க வந்து கூடி இருக்காங்க தேவனே. அதே போல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்த எல்லா தவறுகளும் தேவனே அவங்க சரிப்படுத்தி அவங்களுடைய ஒரு நல்வழியில உங்களுடைய ரட்சருக்குள்ள நாங்கள் வரணும். அதுக்கு நீ எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன்ல வாழணும் தேவனே. அதுக்கு நீ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. தேவனே, இந்த வார்த்தையை சொன்ன பிரகாரம் தேவனே, நாங்கள் வந்து ஒரு நாய் ஒரு ஒமிட் பண்ணதை நாங்கள் திருப்பி சாப்பிடாத படிக்கு தேவனே, நாங்கள் விட்டு போனதை நாங்கள் விட்டு வந்ததை நாங்கள் திருப்பி அதன்படி நாங்கள் போகாத படிக்கு நீர் எங்களை வழிநடத்தும் தேவனே, எங்களை வெள்ளப்படுத்தும். அதே போல தேவனே, இந்த வருடம் தேவனே முடிய போகுது தேவனே. இந்த ஒரு புது வருடம் வரும்போது தேவனே, எங்களை இன்னும் மேலும் மேலும் எங்களோட வாழ்க்கையில தேவையான எல்லா விதத்தையும் நீர் சந்தியும் தேவனே. எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவையான உங்களுடைய வார்த்தை எங்கேயும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணாதபடிக்கு அந்த வார்த்தை எங்களுக்கு இந்த டியூ சீசன்ல எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. நம்முடைய வார்த்தைக்குள்ள நாங்கள் வளரணும், நாங்கள் அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்குள்ள நாங்கள் வளரணும். அதுக்கு நீர் உதவி செய்யும். எல்லாவற்றையும் பாதத்தை சங்கீதம் கர்த்தரும் ரட்சகருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென்.